دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قد ولی والحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد باوازِ بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خلق الاول بنور ربہ وبقدرتہ وبمشیتہ وبجمالہ وبکمال اسرتہ خیر اسرت وشجرتہ خیر شجرت اسمہ احمد مرفوع علی عرش وعرض محمد ثم الصلاۃ والسلام علی سخن گدار منبر سلونی سرور مطلبی ابن ام النبی درگ و حلاتا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائی انبیاء عرفت الوسقی کلمت الحسنہ سید الاوصیاء عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین المواہدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان الزمین وجہ اللہ عین اللہ نور اللہ باب اللہ سر اللہ اذن اللہ سیف اللہ اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولا نعمل خطاياكم وما هم بعاملين من خطاياكم من شيء انهم لكاذبون. درود بھیجیں محمد وآل محمد کی ذات پر. اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے. قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا کہ حبیب یہ کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے نتبعو کہ ہماری اتباع کرو. کافر کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہ ہماری اتباع کرو ہم تمہارے بوجھ اپنے سر اٹھا لیں گے. قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولا نعمل خطاياكم وما هم بعاملین من خطاياكم من شیء. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا کوئی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں. انہم لکاذبون یہی لوگ تو جھوٹے ہیں. جو آپ کی ہو گئی ہے تو دل میرا بھی ہے کہ کچھ سنایا جائے. دن منسوب ہے مولا سجاد علیہ السلام سے. مولا سجاد علیہ السلام درود بھیجے محمد وآل محمد. مولا کے بچپن کا زمانہ ہے اور مولا تاریخ نے لکھا کہ اتنے خوبصورت تھے بچپن میں ہی کہ مولا ایک دن گزر رہے تھے بازار سے کہ راستے میں آل محمد کا ایک دشمن جس کا نام تاریخ نے مروان بن حکم لکھا ہے اللہ اس پر لعنت کرے. اس نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے. اس نے آ کر نام پوچھا کہا بچے تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میرا نام علی ہے. کہہ کر کہتا ہے علی کا نام جیسے ہی کیونکہ علی آل محمد کا دشمن تھا
अली का नाम सुन के ये जल गया, जिस तरह से आज कल कुछ लोग अलीयुन वलीयुल्लाह सुन के जल जाते हैं। जल के कहते हैं अच्छा तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? तो मौला ने फरमाया मेरे बाबा का नाम हुसैन है। देखकर कहते हैं तुम्हारा कोई और नाम भी है और तुम्हारा कोई भाई भी है? मौला ने फरमाया हाँ मेरा एक और भाई है। का उसका नाम क्या है? का उसका नाम भी अली है। का कोई और भाई भी? मौला ने फरमाया हाँ। का उसका नाम क्या है? का उसका नाम भी अली है। अब ये अली 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 सुन के ये जल गया। देखकर कहता है इसके अंतर से मुनाफिकत ठाठे मार के निकल रही थी। ये देखकर कहता है तुम्हारे बाबा को कोई और नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली रखा है। अब मैं देखूंगा किसके दिल में अली की मोहब्बत ठाठे मार रही है। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मौला घर आ गए और कितने साबरीन है, सब्र देखे मेरे मौला का। जैसे घर पहुंचे इमामत ने इमामत का चेहरा पढ़ा। मौला ने देख के फरमाया बेटे आज किससे मुलाकात हुई थी? देखकर कहता है बाबा आज मरवान मिला था, उसने नाम पूछा, मैंने बताया अली। उसने पूछा कोई और भाई? मैंने कहा अली। उसने पूछा कोई और भाई? मैंने कहा अली। तो उसने एक जुमला कहा कि आपके बाबा को कोई और नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली रखा है। बाबा मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मौला ने देख के फरमाया अब अगर कहीं मरवान तुझे मिले तो उसे बता देना कि अल्लाह अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटे भी देता तो मैं हर बेटे का नाम अली रखूंगा। सारे मिलके अल्लाह अगर मुझे 1000 बेटे भी देता तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता। देखिए मौला की इज्जत, मौला का मकाम कि मौला के पास दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला के पास एक शख्स आया, मौला का चाहने वाला था, मौला का मुहिब था। अगर का मौला गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, कुछ अता करें। तवज्जो फरमाइएगा, वहाँ मौला की महफिल में कुछ मुनाफिक भी बैठे थे। उन्होंने दिल में सोचा, मौला ने इनके दिल का हवाल देखा तो मौला खामोश हो गए। अब ये मुनाफिक आपस में कह रहे थे कि देखो वैसे तो आले मोहम्मद कहते हैं कि हमारे पास हर चीज़ है, रिस्क भी हम तकसीम करते हैं, तो अपने मुहिब को कुछ अता नहीं किया। मौला ने अपने मुहिब को कहा ठहरो, और मौला ने अपने एक सहाबी से कहा कि वो जो 2 रोटियां मैंने रखी है ना अफ्तार के लिए वो लेकर आओ। 2 रोटियां लेकर आ गया। मौला ने उसे 2 रोटियां अता की। अब मौला का मुहिब है, पूछने की जरूरत नहीं है कि मौला इससे मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकर 2 रोटियां चल पड़ा। रोटियां लेकर चला कि रास्ते में इसने देखा एक मछली फरोश मछली बेच रहा था। उसने देखा मछली वाला, उसकी आखिरी एक मछली बची थी, तो उसने एक होका लगाया जो मछली बेच रहा था। उसने कहा है कोई जो मछली खरीदे रोटियों के बदले? रोटियां मेरे पास है, लेकर चला। ये रोटियां हैं, एक रोटी दे, एक मछली खरीदी, रोटी लेकर चल पड़ा। रास्ते में पहुंचा, आखिरी रोटी इसके पास बची है और अब मछली को बनाने के लिए कम से कम नमक की भी जरूरत है। इसने देखा नमक फरोश भी है, एक जगह पे खड़ा हुआ है, एक पुराना नमक लेकर, बोसीदा हो गया था लेकिन काम आ सकता था, तो ये रोटी लेकर चला। कहा एक रोटी है, देता है नमक, ले ले। रोटी दी, वो नमक भी लिया, चल पड़ा, सीधा घर पहुंचा। अब मछली भी है इसके पास और नमक भी है। कहा इससे मेरा गुजारा हो जाएगा। ये लेकर चला, घर आया,
बीवी को दिया कि इसे बनाओ, मछली को चाक करो, इसे बनाओ नमक के साथ ताकि गुजर हो सके, और ये मुझे अता की है मेरे मौला ने। अब बीवी थी, ये भी आले मोहम्मद की मुहिब थी, पूछने की क्या जरूरत है कि कहाँ से आया है, कैसे बनेगा। इसने फौरन मछली लेकर मछली को चाक किया, जैसे चाक करना था 2 मोती बरामद हुए। शहजादे की आमद पर दरूद पढ़े मोहम्मद वाले। मछली को चाक किया, पेट जब चाक करना था 2 मोती बरामद हुए, और बीवी उसकी लेकर आई, उसके पास आकर कहा ये 2 मोती निकले हैं। 2 मोती ये देखकर ऐसे पता चल गया कि मौला ने जो रोटियां दी थी वो ऐसे नहीं दी थी। अब इसने क्या किया, अब ये जा रहा था कि इसको बेचूं, कि वहां दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो मछली वाला का, कौन का मछली वाला का, ये कैसी रोटी दी है, टूटने का नाम नहीं लेती। कैसी रोटी दी है, टूटने का नाम नहीं लेती। का फिर क्या किया जाए, का ऐसा कर, मुझे लगता है तू गरीब है, तेरे पास ऐसी रोटी थी जो टूटती नहीं, मैंने हथौड़ा इस्तेमाल किया है फिर भी नहीं टूटती। ऐसा कर, ये रोटी वापस ले ले। कायम आवाज तवज्जो करिएगा, रोटी तुम्हें देता हूँ, मछली भी तुम रख लो। ये मछली और रोटी लेकर जैसे अंदर पहुंचा, दरवाजे पर फिर दोबारा दस्तक हुई। का कौन का, नमक वाला। कैसा नमक का, नमक वाला हूँ, ये रोटी कैसे ही तुमने दी है, टूटने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा फिर क्या किया जाए, कब मुझे लगता है तुम बहुत गरीब हो, ये रोटी भी तुम रखो। अब ये दोनों रोटियां लेकर घर पहुंचा, नमक भी इसके पास है और मछली भी इसके पास थी, उसमें 2 मोती भी इसके पास थे। अब जैसे घर में पहुंचा, दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे दरवाजा खोला, का कौन का, मैं मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलाम का गुलाम हूँ, मौला ने मुझे भेजा है, और मौला ने आकर कहा है कि जो रोटियां मैंने दी थी वो वापस करे, तुम्हारा काम हो गया है, हमारी रोटियां हम ही खा सकते हैं। हमारी जो रोटियां हैं फकत हम ही खा सकते हैं। अगर तवज्जो आपकी है तो इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट तक से दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या बात है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, उनका दौर है, एक वाक़या फकत आपके ताकि जहन उस तरह से हो जाए, किबला ने खिताब करना है इंशाल्लाह, तो दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन सवाल किया था अल्लाह से कि पालने वाले, आपने मुझे नबी बनाया है, साहिब शरीयत बनाया है, मुझे साहिब किताब बनाया है, साहिब कलमा बनाया है, कोई ऐसा नबी भी बनाया है जो मुझसे अफजल हो? कोई ऐसा नबी भी है जो मुझसे अफजल हो? तो उस वक्त अल्लाह की आवाज आई, हाँ मैंने एक नबी भी बनाया है, और उसकी उम्मत ऐसी उम्मत बनाई है जो उसकी उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल बनाई है। मैंने एक नबी बनाया है जो तुझसे अफजल है और तमाम नबियों से अफजल है, और उसकी उम्मत तमाम नबियों की उम्मतों से अफजल है। और अल्लाह ने फरमाया, तू घबरा नहीं मूसा, मैंने जो नबी बनाया है वो तुझसे भी अफजल है, और अगर वो नबी न होता तो मैं न तुझे खल्क करता, न मैं आदम को खल्क करता, न मैं नूह को खल्क करता, न जिब्राइल को खल्क करता, न इसराफील को खल्क करता, न जमीन बनाता, न आसमान बनाता। सारी की सारी चीजें मैंने उसके सदके में बनाई है। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पालने वाले ये तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्मत अफजल कैसे है तमाम उम्मतों से? अब जुमला सुनना, अल्लाह ने फरमाया 2 चीजों की वजह से उसकी उम्मत पूरी कायनात की उम्मतों से, सारे नबियों से अफजल है। का वो 2 चीजें कौन सी है? अल्लाह की आवाज आई,
افضل ہے. سیدزادہ قیامت پر صلوات پڑھیں محمد والے. ایک غدیر اور ایک عاشور، یہ دونوں فقط اور فقط اسی امت میں ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو کوئی علی کا دشمن نہ ہوتا. اللہ اکبر. اور اگر علی کا دشمن جو بھی ہے، اگر یہ عاشور نہ ہوتی تو کوئی حسین کا دشمن نہ ہوتا. غدیر اور عاشور، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات بن گئی، تو اللہ کی آواز آئی کہ میرے نبیوں، اے اوصیاء، اے اولیاء، میں نے تمہیں خلق کر دیا ہے، لیکن ایک جو امت میں نے سب سے افضل، تمام نبیوں کی امتوں سے افضل میں نے بنائی ہے، اور نبی سب نبیوں سے ایک افضل بنایا ہے، اس کی امت تمام نبیوں سے، تمام نبیوں کی امتوں سے افضل بنائی ہے. ان میں سے جو افضل امت ہے وہ معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مستحکم عذاب ہوگی. توجہ کریے گا، آخری جملہ ہے. وہ گناہوں کی وجہ سے عذاب کی مستحکم ہو جائے گی اور وہ جہنم کے لیے تیار ہو جائے گی. تم میں سے کوئی ہے جو اس امت کو اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ اب اللہ کے سامنے نبی بھی کھڑے ہیں، اوصیاء بھی کھڑے ہیں، اولیاء بھی کھڑے ہیں. پہلی ندا پہ کوئی جواب نہیں آیا. اللہ نے دوسری ندا دی، اے میرے اولیاء، اے اوصیاء، اے نبیوں، تم میں سے کوئی ہے جو اس امت کو جہنم کی آگ سے بچا لے؟ دو ندا آ گئی. تیسری ندا اللہ نے چینج کی. اللہ نے فرمایا، او اولیاء، او میرے نبی، تم میں سے کوئی ہے؟ جب کوئی نہیں بولا، توجہ کریے گا، جب کوئی نہیں بولا تو اس وقت مولا حسین علیہ السلام کی روح آگے بڑھی اور دیکھ کے کہا، پالنے والے، جب نبی نہیں خریدتے، جب اولیاء نہیں خریدتے، جب اوصیاء نہیں خریدتے، تو میں حسین اس امت کو خریدوں گا بھی، شفاعت بھی کروں گا اور اس کو جنت میں بھی لے جاؤں گا. حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات یزیدیات، نعرہ حیدری. میں اس امت کو خرید کر جہنم کی آگ سے بچا لوں گا. اب اللہ نے ایک اور شرط بھی لگے، بس آخری شرط بتا کر، جو کہ مقصد ہے، اور یہ مقصد اگر نہ بتایا جائے تو مجلسیں بھی ادھوری ہیں. اللہ نے فرمایا، اچھا حسین کس چیز کے بدلے خریدے گا؟ اللہ نے جب یہ کہا کس چیز کے بدلے خریدے گا تو مولا حسین کی آواز آئی، یا اللہ جو چیز چاہے. اللہ نے فرمایا، جان سے پیاری چیز کون سی ہے؟ جان کے بدلے. حسین نے فرمایا، یا اللہ ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے حسین، میں یہ امت تجھے دیتا ہوں، تم اس کو قیامت والے دن ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جانا. اب مولا حسین کی آواز آئی، پالنے والے، اب مجھے عہد بھی لکھ کر دے. اللہ نے فرمایا، ہاں یہ عہد لکھوں گا، لیکن ایک شرط پر کہ یہ تیری محبت کے ساتھ علی کی ولایت پر بھی قائم ہو. علی کی ولایت بھی شرط ہے. بس عزاداروں، ٹائم بالکل مختصر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو یہی سے انشاءاللہ بتایا جائے گا. بڑی مشکلیں دیکھی ہیں سید سجاد نے. آج مولا کی شہادت کا دن ہے تو میں فقط 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. عزادار، اتنی مصیبتیں دیکھی ہیں مولا سجاد علیہ السلام نے کہ مولا سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ آپ پر جو مصیبتیں ٹوٹی وہ کہاں، تو مولا نے رو کر فرمایا ہے شام. پتہ نہیں کون سے ظلم ہوئے ہیں شام میں عزاداروں کہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے، مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے سید سجاد نے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ مولا نے خون رونا کب شروع کیا. بس ایک ہی جملہ پڑھوں گا.
शाम की बाजार है अज़ादारों, और इसी शाम की बाजार में जब अली की बेटियों ने 15 आज़ानें सुनी है ना, 3 दिन तक अली की बेटियां शाम के बाहर खड़ी रही। तीसरे दिन जब ये दरवाज़ा खुला है ना सूक का, तो उस वक्त जब बीबी ने दरबार में बाजार में रश देखा ना ज़ादारों, बीबी ने जब रश देखा तो बीबी ने देख के कहा मैं बाजार से नहीं गुजरूंगी। अज़ादारों ये जुमले जब शिमर ने सुने ना, शिमर चलता हुआ सैयद सजाद के करीब आया, आकर ताजिया ने सैयद सजाद की पुश्त पे मारे। बीबी ने रोना शुरू कर दिया। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के सर से खून बहना शुरू हो गया। रोते हुए हुसैन के सर को देखकर कहती है अली की बेटी हुसैन तू न रो मैं पैदल चलती हूँ। हुसैन तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हुसैन आप कुरान पढ़े, मैं बाजार अबूर करती हूँ। अज़ादारों बीवियों ने बाजार अबूर करना शुरू किया। अज़ादारों ये शाम की जो औरतें थी ये छतों पे चढ़ गई थी। इन्होंने अज़ादारों इनके हाथों में जो चीजें थी ये फेंक दी थी। किसी के हाथ में लकड़ियां थी, किसी के हाथ में पत्थर थे। अज़ादारों एक मकाम ऐसा आया कि तारीख ने लिखा कि अली की बेटी बाजार से ऐसे चली जैसे हुसैन अकबर की लाश पे गया था। अज़ादारों मौला सैयद सजाद ने जब पीछे मुड़ के देखा अली की बेटी के सर से खून जारी है। अज़ादारों वहीं पे मौला सैयद सजाद ने खून रोना शुरू किया। अली की बेटी ने देख के कहा सज्जाद बेटा क्या बेटे बाजार से ऐसे चलते हैं? अज़ादारों बीबी की तरफ देखकर सैयद सजाद ने कहा अम्मा क्या माए बाजार से ऐसे चलती है? अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल जालिमीन सय्यानुल लज़ीना ज़लमू।